बंधु माने पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्री गुंडीचा अर्थात रथयात्रा परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। शुक्र बुध मंगल एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा परठारु आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने वीडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य अधिकांश खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा जाउथिला, प्रेम रे आपणको विफलता मिलुथिला, प्रेम जीवन रे अनेक समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋण करजर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रु खुशीर वातावरण जेमिति हजि जाइथिला, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथा खर्च मध्य हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कमी जाइथिला, आपणकर जेते चेष्टा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई मध्य आपण चिंतित रहुथिले एवं व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणको क्षतिर सामना करिबाकू पडुथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही रथ यात्रा ठारू समाप्त हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशीर दिन फेरिबाकू जाउछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। बंधु माने 7 जुलाई को अर्थात श्री गुंडीचा दिन शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र हेउछंती धनर कारक ग्रह एवं शुक्रंको मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। शुक्र आपणकर दशम भावरे थिले एवं सेठारे से टिके खराब स्थिति रे थिले। शुक्र आपणकर दशम भावरे एते भल फल देई नथांती, सेथिपाई आपणकर जीवन रे धनजनित समस्या लागी रहिथिला। मात्र 7 जुलाई को शुक्र आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। एकादश भावटी आमर इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए, आपणकर लाभर स्थान होइथाए एवं मनस्कामना पूर्णर स्थान होइथाए। तो 7 जुलाई अर्थात श्री गुंडीचा परे आपणकर भाग्य बदलिबाकू जाउछि। आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। आपणकु आकस्मिक धन प्राप्ति हेबाकू जाउछि। चारि दिगरु आपणकु लाभ प्राप्ति हेबाकू जाउछि एवं बुध मध्य आपणकर एकादश भावरे अछंती। बुध एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे लक्ष्मी नारायण जोग सृष्टि करिवे। तेबे एहा परे आपणक जीवन रे धन आसीबा आरंभ होइजिबो। चारि दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबो। बुध एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर पंचम भाव को देखुछंती, जहा फल रे शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। कारण पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव। एही समय रे आपण उच्च शिक्षा करि पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे आपण कोनोसी एक बड़ डिसिजन मध्य नै पारंती एवं आपण जहा भी डिसिजन नेबे सेथिरे आपणको मध्य लाभ प्राप्त हेबो एवं आपण सेथिरे सफल मध्य हेबे। एवं जेउ दंपति माने संतानर कामना करिसेंती सेमानंकु संतान मध्य प्राप्ति हेबो। कारण पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव होबा सहित आपणकर प्रेमर भाव एवं आपणकर संतानर भाव मध्य होइथाय। तो आपण जदि एही समय रे संतान पाई इच्छा करिसेंती तेबे आपणकर संतान प्राप्ति जोग मध्य रहुछि। एही समय रे आपणकु आपणकर बड़ भाई भौणी मानक ठारू सहयोग प्राप्ति हेबो। 7 जुलाई परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तेबे सेथिरे मध्य आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबो।
ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 7 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଭଲ ପାଇବାର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 7 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଜମିଜମାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମନ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତଭେଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକସ୍ମାତ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। 13 ଜୁଲାଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଋଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାମଲା ରହିଛି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।